мавлоно ҷалолиддини балхӣ аз зумраи нобиғагони сухан ва абармардони олами адаб, дурахшонтарин ахтари осмони фарҳанги машриқзамин, яке аз чеҳраҳои тобноки шеъру адаби форсӣ ва илму адёни ҷаҳонист. мавлоно балхӣ дар қатори чеҳраҳои мондагори фарҳанги тоҷикон чун устод абу абдуллои рӯдакӣ, ҳаким фирдавсӣ, абу алӣ ибни сино, умари хайём, шайх саъдӣ, шайх камол ва хоҷа ҳофизу дигарон мавқеи беназир ва ному симои оламгири худро ба мо мерос гузоштааст. таърихнигорону муҳаққиқони осору аҳволи ин мутафаккири барҷаста бар он мӯътақиданд, ки ҷалолиддин муҳаммад ибни баҳоуддин муҳаммад ибни ҳусайн хатибии балхӣ 30 сентябри соли 1207 дар ноҳияи вахши тоҷикистон таваллуд шуда, яке аз бузургтарин олимон ва шоирони равияи тасаввуфи халқи тоҷик аст. мавлоно ҷалолиддини румӣ дар оилаи суфӣ ва фақеҳи машҳур баҳоуддин валад ба дунё омадааст. дар ҳақиқат мавлоно ҷалолиддини балхӣ яке аз мутафаккирони бузургтарини миллати тоҷик аст, ки дар тамоми ақсои олам шӯҳрат дорад. ва чӣ хеле ки медонем, вақте ки ягон мутафаккир ё ягон шоир шӯҳрат пайдо кунад, ҳатман кӯшиш мекунанд, ки халқу миллатҳои гуногун онро аз худ кунанд, вале далелҳои қотеъ ҳастанд, ки исбот месозанд, ки мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар ҳақиқат зодаи сарзамини имрӯзаи тоҷикистон аст. дар вахшонзамин ба дунё омадааст ва баъдан фаъолияташро дар анталия ё ки читаре ки дар он замон мегуфтанд дар Рум бурдааст. вале ӯ пайваста дар осори худ ҳам мавлоно ҷалолиддин, ҳам падараш баҳоуддини валад аз вахшонзамин ёд мекунанд, аз сарзамине ёд мекунанд, ки фарзандаш дар он ҷо таълиму тарбия ёфтааст. ва бинобар ин ҳам дар осори баҳоуддини валад, ки асари маориф ном дорад, дар 4 ҷилд, ва ҳамчунин дар маснавии маънавии мавлоно ҷалолиддини балхӣ далелҳои шайъӣ оид ба тоҷик буданд ва дар ҳамин сарзамин таваллуд шуданаш пайдо карда мумкин аст. ба таъкиди пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, дар тӯли ҳазорсолаҳо моро мутафаккирони оламшумуламон ҳамеша ба озодандешиву истиқлолият, худогоҳиву худшиносӣ, ваҳдату ҳамзистӣ, ҳамкориву ҳамбастагӣ ва созандагиву бунёдкорӣ раҳнамоӣ кардаанд. аз ҷумла мавлоно ҷалолиддини балхӣ ҳамчун як фарди озодандеш ва инсонпарвар ғояҳои абадзиндаи ваҳдату дӯстӣ ва ҳамдиливу ҳамгироии инсонҳоро шиори зиндагӣ ва маънии ҳаёт дониста, ба инсони огоҳу бедордил, худшиносу худогоҳ ва бофарҳангу некхоҳ арҷи бузург гузоштааст. андешаҳои арзишманди ин мутафаккири барҷастаи илму ирфон бахусус дар марҳилаи ҳалли тазоду мушкилоти даврони ҷаҳонишавӣ арзиши дучанд пайдо кардаанд. осори оламгир, андеша ва фалсафаи инсондӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ба қавли муаррихон ва муҳаққиқони осору аҳволи мавлоно ҷалолиддини балхӣ, ӯ масъалаҳои умдаи умумибашарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешонаву воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонӣ муассир мебошад. мавлоно ҷалолиддини муҳаммади балхӣ яке аз бузургтарин шоирон ва орифони форси тоҷик аст, ки аз асри 13 ба баъд мардуми ҷаҳонро таҳти таъсири худ қарор додааст ва дар шинохти мавлоно суханҳои зиёде аз ҷониби бузургон гуфта шудааст ва шарқшиноси маъруфи фаронсавӣ Андре Массе ҳангоми таҷлили ҷашни бознишастагиаш дар донишгоҳи бостони Фаронса, дар Сорбони Фаронса мегӯяд, ки ман
عمر عزیز خیش را وقف آموزش ادبیات فارسی کردم و حاضر حاصل آموخته خود را میتونم برای شما تاثیرات خود را گویم از آموزش ادبیات و چاره ندارم جز اینکه از مقایسه کار بگیرم. و میگه با فکر من ادبیات فارسی 4 ستون اصلی دارند، یعنی 4 نفر ستون اصلی ادبیات فارسی را تشکیل میدهند. یکی میگه فردوسی است، دیگری سعدی، دیگری خواجه حافظ و آخر مولانا. آثار گرانبها و ارزشمند مولانا بلخی بعد از سپری شدن بیش از 800 سال هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود را گم نکرده است، بلکه برعکس امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و از جهت تعداد چاپ در جهان یکی از جایهای اول را میگیرد که باعث سرفرازی و افتخار ما وارثان اوست. آثار پرغناوت و گران ارزش مولانا، مثنوی معنوی، دیوان کبیر، فیهی ما فیهی، مواعظ مجالس صعبه و مکتوبات، پدیده های ناتکرار و سرشار از ارزش های تاجیکانه مردم خراسانی بزرگ می باشند. کلامی بسا دلپسند مولانا بعد گذشت زیاده از 800 سال امروز نیز برای هر تاجیک فهما و دسترس بوده، همچنین اکثر مردم عالم را صرف نظر از اعتقاد و دین و آیین‌های مختلف آنها مفتون گردانیده است. مثنوی معنوی را محققان زیاد قرائت کردند، مطالعه کردند و یک محقق امریکایی فرانکلین لوئیس این بیت رو خیلی خوب شرح و توضیح نیز داده است. بیت چنین است: عقل جزوی همچو برق است و درخش، در درخش کی توان شد سوی بخش. و اگر از روی متن بگیریم در این بیت مولانا جلال الدین بلخی خلاصه های خود را در باره تولد و مرگ میکند و این محقق امریکایی فرانکلین لوئیس نیز تاکید داشته است که در این بیت مولانا یاد میکند از زادگاهش وخش و آنجا که به پیران سالی رسیده است روم. و دیگر اگر کسی که مطالعه کرده باشد معارف بهاءالدین ولد رو خیلی دلیل های زیادی دیگر پیدا میکند در باره اون که در حقیقت مولانا جلال الدین بلخی زاده بخشان زمینی تاجیکستان امروز است، در همین جا در کودکی تربیت یافته است و با تقاضای زمان یعنی حمله اردوی مغول مجبور شد که با خاندانش تحت سروری پدرش به روم مهاجرت کند و در همانجا همچون شاعر، متفکر، فیلسوف و نماینده عرفان به واقع برسد. مورخان برانند که با سبب سالهای زیادی عمر، اوج تعلیم و تدریس، فعالیت علمی و ایجادی و منزل آخرت جلال الدین بلخی در وطن دوم او شهر قونیه روم یعنی قلمرو ترکیه امروزه وابسته می باشد. او با نامهای جلال الدین رومی، مولانا، مولوی و مولای روم شهرت پیدا کرده است. در معارف بهاءالدین ولد یعنی اثر پدر مولانا آمده است که او بعد از ماجراهایی که با قاضیات بلخ داشت از سال 1203 تا 1210 در یکی از مسجدهای بخشان زمین به حیث واعظ کار میکرد و در این دوره همسرش نیز با او بود و در سال 1207 یعنی بین سال 1203 1210 جلال الدین تولد شد. یعنی این ثابت می سازد که پدر او مستقیما نباشد هم تاکید داشته است که فرزندش در همین سرزمین تولد شده است. اثر گرانبها و بی‌نظیر مولانا بلخی مثنوی معنوی کاخی بزرگی معنوی می باشد که با گذشت عصرها نه اینکه بگزند و مجلا ماندند بلکه بیش از پیش جلو و حشمت یافتند. بزرگترین اثر جلال الدین بلخی مثنوی معنوی می باشد که بعد نوشتن آن در سال 1259 شروع نموده زیاده از 10 سال به ایجاد آن مشغول گشته است. مثنوی معنوی از 6 دفتر عبارت بوده 25632 بیت را
تشکیل می‌دهد که همه افکار عرفانی و اخلاقی میباشد. قسمت دوم اشعار او را غزلیات و رباعیات تشکیل می‌دهد که از 100,000 بیت عبارتند. مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین چهره‌های ملت تاجیک است که با نظریه اعجاز و ایجادش در عصر 8 به ادبیات تاجیک و فارس تکانی بزرگ بخشیده است. همین است که امروز او را جهانیان در تصوف و عرفان مقدم می‌دانند. ایجادیات و آثاری به میراث گذاشته مولانا جلال الدین بلخی امروز تربیتگری نسل نورس و جوان بوده از تألیفات مهم ادبیات خلق تاجیک به حساب می رود. از مریدان خاصی او حسام الدین چلبی، یعنی از بگیم پیروی همون جریان اخی و جوانمردان ترک، یعنی که اخی کنار اخی میگفتن، حسام الدین چلبی به نزد مولانا آمد و گفت که مریدان چند است که آثار حکیم ثنایی یعنی الهی نامه یا که حقیقت ثنایی و منطق‌تر عطار رو میخوانند و چی میشود که شما هم یک مثنوی یا که داستان بر وزن منطق‌تر عطار و بر روش حدیقه ثنایی تالیف کنید. طبق روایت افلاکی همین گونه است و گویا که فرد امروز چون حسام الدین چلبی به نزد مولانا می‌دراید، الکی وی همون نامه رو که بگیم در ابتدا 18 بیت بود، بعدتر بیت‌ها اضافه شدن، برآورده به او می‌دهد و من بعد در نزد مریدان خاص خود اونم در خانه‌هایش هر روز مثلا حصه پاره از دفترها رو اون میگفت و مریدان مینوشتند. یعنی عادت مولانا چنین بود که خود غزل‌هایش هم بیشتر در حالت وجد و حال می‌سرود. هنگام سما وقتی که دست در رستون میکرده گیره و چرخ میزد و غزل میگفت و چند نفر مریدان بودن که این غزل‌ها رو مینوشتند و بعدتر در سنی بگیم که به 50 رسید که به نوشتن مثنوی شروع کرد و ایجاد مثنوی و مثنوی را هم گفتم اکثرا در حالت همین در خانه‌هاش با مریدان خاصی بودن که اونا می نشستن و مولانا بر سر منبر همون هم تمثیلات حکایات و قسمت‌های مخصوص مثنوی رو به ترتیب گفتن می گرفتن، مریدان می نوشتن و همینجوری در سال و قبل که 1259 شروع کرد و در تقریبا تا نزدیک به آخر پایان عمرش این مثنوی رو به انجام رسید. جشن 800 سالگی فرزند فرزانه ملت تاجیک جلال الدین بلخی که با قرار یونسکو در سطح جهانی سال 2007 برگزار شد، باعث افتخار و سرفرازی تاجیکان و تمام مردم فرهنگ دوست عالم دانسته می شود. این سنه فرح افزا با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در زمینه سیاست فرهنگ پرورانه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان روی دست گرفته شد و پایه‌های دولتداری ملی و ارجگذاری به چهره‌های فرهیخته و ماندگار عالم بیکران علم و ادب تاجیک عملی کرده شد. شناخت مولانا همچون شاعر، عارف و انسان دوستی کبیر تاریخی طولانی داشته، عملاً از دوران زندگی او آغاز شده است و من بعد مقیاس و وسعت جهانی کسب کرده است. این هم معلوم است که ادب و فرهنگ قناعتمند تاجیکان به تمدن جهانی فرزانه ها و نابغه های زیاد داده است، ولی مولانای روم در میان آنها مقامی خاصه دارد. مواد گوناگونی که ما امروز در دست داریم، قبل از همه اثری معروفی پدر او عارف و فقیه نامدار زمان خود بهاءالدین ولد معارف و تحقیقات محققان معروف یک قطار کشورها از جمله دانشمند شهیر ایرانی و دیو زمان فروزان آفر، عالم امریکایی فرانکلین لوئیس و نویسنده روست ردیفیش ثابت می سازند که جلال الدین 30 سپتامبر سال 1207
در قلمرو امروزه بخش تاجیکستان به دنیا آمده است. این در بین عالمان و در بین سیاست شناسان، فیلسوفان یگان بحثی باید وجود نداشته باشد. ارجگذاری و احترام به چهره‌های تابناک و عالمان و عارفان ملت هنوز از آغاز سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان در محور سیاست رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. نماینده برجسته فرهنگ ملی ما جلال الدین بلخی که یکی از پایه‌گذاران مکتب فلسفه وحدت عمومی انسانی می باشد، خود را نه ترسا و یهود، نه گبر و مسلمان، نه شرقی و غربی، بلکه یک انسانی همه را فراگیر حسابیده است که این بلندترین افاده بشردوستی، عامل رفع سازنده نزاع‌های منطقوی، قومی و فرهنگی و دینی می باشد. نتیجه ترغیب این اندیشه فراگیر بود که حتی در شرایط عصر میانگی در سوگواری مولانا ماتم مردمی برپا شد و ازدحام بزرگی از مردم هر قوم و ملت و مذهب‌های گوناگون ساکن شهر کونیه از پس تابوت این بزرگوار از قرآن و انجیل و تورات و زبور برابر مناجات می‌خواندند. یعنی افکار مولانای بلخی که همدلی را از همزبانی بهتر می‌داند، ثابت می‌سازد که جوهر ملت تاجیک از ازل با تحملگرایی سرشته شده است و تاجیکان با قوم و ملت‌های دیگر همیشه در فضای صلح و ثبات و همراهی و دوستی زندگی داشتند. تلاش‌های بی‌سابقه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برابر دولتسازی و دولتداری، اینچنین در شناخت فرزندان فرزانه ملت تاجیک نظیر ندارند. سخن مولانا بیش از هر زمان امروزی است و میتوان این سخنها را شعار مردم ما در راه خودشناسی ملت و راهنمای مردم عالم در راه آرمانهای بزرگ انسانی کرد. بزرگداشت مولانا که هر سال در روز مولانا جشن گرفته می شود و دیگر قدرشناسان نابغگان ملت تاجیک که حکومت تاجیکستان و شخصا پیشوای ملتمان محترم امامعلی رحمان طرحریزی کردند، ما را هدایت به خودشناسی ملی، شناخت هویت خود، پشتیبانی از وطن مقدس و استقلالیت و وحدت ملی امان می نماید. 30 می سال 2009 سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ترکیه عبدالله گل به تاجیکستان در رشد همکاری‌های فرهنگی دو کشور صحیفه نو باز کرد. با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سران دو دولت به قرار آمدند که زادروز مولانا جلال الدین بلخی رومی من بعد هر سال 30 سپتامبر در زادگاهش تاجیکستان جشن گرفته شود و جشن شب عروس یعنی چاربینی های وابسته به اشعار این متفکر بزرگ 17 دکبر هر سال در شهر کونیه جمهوری ترکیه، شهری که در آن آرامگاه او قرار دارد، تجلیل کرده شود. در همین زمینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 17 دکبر سال 2012 در شهر کونیه جمهوری ترکیه آرامگاه مولانا جلال الدین بلخی رومی را زیارت نمودند و برایش دعا و فاتحه نکو کردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر کونیه ترکیه در مراسم شب عروس که منظور از آن یاد بود از مولانا جلال الدین بلخی در روز وفات این شاعر و عارف عالم شمول می باشد اشتراک نمودند.
این مراسم از قرائت پاره‌ها از مثنوی معنوی مولای بلخ، غزلیات عرفانی او و اشعار دیگر تاجیکی و ترکی از دیگر شاعران که در وصف این متفکر عالم شرق سروده شدند و همچنین رقص و چرخش سما عبارت بود. یکم مارت سال 2022 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهرک بلخ ناحیه جلال‌الدین بلخی گلگشت، مجسمه و مقبره بزرگترین سخنور مشرق زمین مولانا جلال‌الدین بلخی را مورد استفاده قرار دادند. خورشید حقیقت چون از شرق پدید آمد، اینک ز کمال غیب آن خوره عید آمد. عیده که همه جستند این گونه ندیدستند، در دولت ما امروز چون بخت سعید آمد. چون عشق زیبا آمدی یا پیر یا مولای بخت. آرامگاهی رمزی که خاک آن از دهمه اساسی شاعر از شهر قونیه ترکیه به کشور ما آورده شده است، در مرقد مولانا جلال‌الدین بلخی در ناحیه جلال‌الدین بلخی تاجیکستان طبق مقررات دین مبین اسلام با رعایت ارکان سنتی ما گذاشته شد. مقبره طبق سنت معماری نیاگان ساخته شده، درآمدگاه اساسیش از قسمت جنوبی در روبروی مجسمه قرار دارد. در پیشتاق آن کتیبه مقبره رمزی مولانا جلال‌الدین بلخی نوشته شده است. حفظ ارزش‌های ملی، گرامی داشتن فرزندان فرزانه ملت، آموزش وسیع اشعار بلندپایه جلال‌الدین بلخی، تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی و در روحیه خودشناسی تربیت نمودن نسل نورس از سمت‌های کلیدی سیاست دولت و حکومت تاجیکستان دانسته می شود. افتتاح خانه‌موزه جلال‌الدین بلخی در ناحیه جلال‌الدین بلخی از تصمیم‌هایی است که در راه شناخت ملت و احترام و ارجگذاری نسبت به گذشته نیاگان انجام داده شده است. خانه‌موزه جهت حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ملت کهن بنیاد تاجیک، گرامی داشت فرزندان فرزانه ملت ساخته شده است. ارزش‌گذاری به بزرگان علم و ادب و فرهنگ ملت در سیاست پیشگرفته فرهنگ پرورانه، خردمندانه و دوراندیشانه پیشروی معظم ملت موقع کلیدی دارد. ما از توسط سیاست فرهنگ پرورانه پیشروی معظم ملت ما می‌بینیم که ارزش‌ها، سنت‌ها و تمام خاطرات تاریخی دوباره احیا می‌شوند و مردم دوباره به تاریخ فرهنگ خود رو می‌آورند. با تشبث و دستگیری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در ناحیه جلال‌الدین بلخی مجمع جلال‌الدین بلخی که با عبارت از هیکل جلال‌الدین بلخی، آرامگاه جلال‌الدین بلخی و خانه مولانا بنیاد گردید افتتاح کرده شد و این مجمع خود گواه آن است که امروز مردم ما با گذشتگان خود افتخار دارند، احترام آنها را به جای می‌آورند و در فضای
اون ایجاداتی که آنها کردند ایجادات عالم شمول آنها زندگی میکنند و زندگی خود را به راه میمانند. درباره مولانا همین را گفتنی هستم که در پایه هیکل نوشته شده است که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم و سراسر ایجادات مولانا فکر میکنم به امروزیان و فردایان بخشیده شده است، زیرا ایجادات مولانا پیش از همه ترغیبگری یک تحمل پذیری، ترغیبگری زندگی آسایشته، ترغیبگری دانش و فرهنگ بزرگ ملت کهن بنیاد تاجیک است و بسیار هم رمزی است که در زادگاه مولانا جلال الدین بلخی امروز این مجمع قد افراخت. امروز این مجمع در زادگاه مولانا جلال الدین بلخی به جهانیان معرفی شد و باوری کامل دارم که آن از طرف تمام اهل علم و ادب فرهنگ جهانی پذیرفته می شود، زیرا مولانا جلال الدین بلخی محض زاده همین ناحیه، زاده همین منطقه تاجیکستان ما است. از طرف عالمان زیاد به اثبات رسیده است که مولانا جلال الدین بلخی تا سن 7 سالگی در این موضع زندگی به سر برد. پدر بزرگوارش در اینجا کار میکردند و بعد از نابسامانی های روزگار مولانا ترک این منزل کرد و چندین وقت در سفر بود و در قونیه خانه آخرت خود را بنیاد کرد. بنابراین من گمان میکنم که اون دلیل هایی که هم محققان تاجیک آوردن، اون دلیل هایی که در اثرهای علمی محققان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به چاپ رسیدن به کلی ثابت می‌سازند که مولانا جلال الدین بلخی شاعر متفکر تاجیک است که در همین سرزمین به دنیا آمده است. از جمله محبوب سیراج، یک عالمه افغانی که سالهای 50 پدرش سفیر افغانستان در ترکیه بود و در همانجا به تحقیق آثار مولانا مشغول گردیده بود، او هم تاکید داشته است که مولانا جلال الدین بلخی زاده بخشان زمینی تاجیکستان است. من بعد در اساس مطالعه اثرهای بهاءالدین ولد، مولانا جلال الدین بلخی و نمایندگان دیگری طریقت مولویه، 3 محقق آمریکایی این را ثابت کردند و تاکید کردند. این یکم شاعر و دانشمند آمریکایی کولمن بارکس است که در کتاب خود جوهر رومی گفته است که مولانا جلال الدین رومی که او را افغان ها و تاجیک ها مولانای بلخی میگویند 30 سپتامبر سال 1207 در یک شهرک خردی وخشان زمین تولد شده است. من بعد فرانکلین لوئیس در اثر خود مولانا جلال الدین رومی حیات، تعلیمات، شرق و غرب این را تاکید داشته است که در حقیقت زادگاه مولانا 65 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان واقع است، در ساحل دریای وخش، و او حتی یک خریطه هم کشیده در کتاب خود جای داده است که در حقیقت بار دیگر ثابت می شود که این اندیشه خیلی هم درست است. همزمان در آثار دیگر محققان نیز این اندیشه های کولمن بارکس و فرانکلین لوئیس تکرار شدند و من بعد این اندیشه در تمام پاره های اشعار مولانا که در امریکا و دیگر کشورهای انگلیس زبان به چاپ میرسند حتما زادگاه او را وخشان زمین تاجیکستان میگویند و خوشبختانه توسط اقدام های محققان تاجیک و محققان امریکا امروز در ویکیپدیا در زبان‌های انگلیسی، زبان‌های روسی و تاجیکی نیز زادگاه مولانا وخشان زمین تاجیکستان ذکر گردیده است. آثار بیگزند مولانا از جانب بزرگترین عالمان و شرقشناسان دنیا مورد تحقیق و آموزش قرار گرفته است. مولانا در آثار بلند مضمون خود موضوعهای را مطرح کرده است که در روزگار انسانیت همیشه وجود داشتند و امروز هم از مسئله های حل طلب و اضطراب برانگیز جامعه و بشریت می باشند. یکی از این مسئله ها مسئله یگانگی انسان ها، وحدت جامعه و صلح و دوستی است. و از مولانا بدونیم که
آثار خیلی زیادی بر جا مانده است. خود مثنوی معنوی بیشتر از 26,000 بیت است و کلیات دیوان او که با نام کلیات شمس تبریزی مشهور است نزدیک به 50,000 بیت است که در آن هم که شامل اساساً غزلیات است که قسمی از غزلیاتش تا به حدی از نگاه شکلی به حجم مثل قصیده هم رسیدن و رباعیات غزلیات رباعیات است و از در این میان 3 اثر نثری هم از مولانا مانده است که آنها هم اکثر همین گونه در مجالس وعظ گفته شده است شاگردان نوشتند. یکی مجالس 7 است عبارت است از 7 مجلس که مولانا اندیشه‌های مثلا عرفانی خود را گفته است مریدان نوشتند. دیگر کتاب مشهوری او فیه مافیه همین است که است یا که آنچه که در آن است و مکتوبات. ببینید در این آثار بزرگش مولانا آنچه که میگیم حاصل مثلا آموزه های خود را از عرفان مثلا از ادبیات داشت جا کرده است و از میان آثار را میدونیم که از همه بیشتر مثنوی معنوی در میان چی اهل ادب و چی اهل عرفان شهرت بی اندازه دارد و بیشتر خود را مثلا مردم را مجذوب اثر مثنوی معنوی کرده و مثنوی مولانا طوری که میدونیم در پیروی بگیم از نگاه وزن در پیروی منطق خطای شیخ خطا در وزن رمل نوشته شده است و اولین مثنوی عرفانی هم با قلم حکیم سنایی غزنوی تعلق دارد با نام حدیقه الحقیقت که در اون که از 10 باب عبارت بوده مهمترین نکات عرفانی و اخلاقی در آن بیان شده است و بعد او مثلا شیخ عطار نیشابوری چند اثر عرفانی نوشته است و مثل الهی نامه و مثل اسرار نامه و مثل منطق و طیر که از همه بیشتر مشهور اثر مثلا تمثیلی او منطق و طیر است و به همین روش او مولانا هم مثنوی معنوی سروده است که مثنوی معنوی مولانا همچون دایره المعارف عرفان شناخته و اعتراف شده است. البته میدونیم که در عصرهای آخر مثلا در زمان ما هم یکی از سرخواننده ترین کتاب‌های مثلا عارفانی و ادیبان فارسی زبان در غرب مخصوصا در آمریکا همین مثنوی معنوی است. تاریخ نگاران سطح جهانی برانند که مولانا توانسته بود با غایه‌های بلند انسان دوستانه خود تفریقه‌های مذهبی را برهم زند و همه نمایندگان دین و احزاب و قوم و ملت‌های مختلف را در زیر غایه‌های بشردوستانه جمع آورد. البته همون طوری که اندری مسی گفته است مولانا تنها شاعر نیست، یعنی هم باید یک جامعه شناس، باید یک فیلسوف، باید یک حکیم و باید یک روانشناس بگیم تمام مسئله های مثلا زندگی مردم عادی رو از مردم عادی سرکت تا مثلا مردم تا پادشاهان تا حسن سلاطین تا مثلا مردم ادیبان دیگر کارمندان تا حتی مثلا عارفان و دیگر مردمی که من جامعه تأثیری دوران جا کرده است و هر یکی را موافق در خود فهم مردم مثلا شرح و بس هم داده است. حتی در یک جا میگوید که آنچه من گفتم به خط فهم توست مردم در حسرت فهم درست. یعنی بسیاری وقت برای آنکه به مردم آسان‌تر شود مولانا در همین مثنوی از حکایات تمثیلات زیاد کار میگیرد و با ترتیب اونش با خودش در پایین با شرح هم میدهد. شخصیت مولانا باعث افتخار و سرفرازی ما تاجیکان و تمامی بشریت است. او با قدرت سخنش به جهانیان ثابت ساخته است که تاجیکان واقعا ملت کهن بنیاد با فرهنگ و صاحب معرفتند و در ایجاد آثار ادبی و علمی و فلسفی و عرفانی دستی توانا دارند. محور ایجادیات این عالم نامور و متفکر برجسته تاجیک جلال الدین محمد ابن بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی را بشردوستی و رفاقت
و دور بودن از همه گونه غرضهای مذهبی و نژادی تشکیل داده آثار وی انسانیت را تنها برای انسان بودن تلقین میکند. مجموعاً هر مصرع و کلمات مولانا بلخی و تعلیمات این صوفی پاک وصلگر نسل‌ها و پیوندگر قرن‌هاست. صلح‌خواهی و بشردوستی این متفکری برجسته ملتی تمدن آفر تاجیک امروز هم در شریان مردم سربلند ما جاری است. آثار ابد زنده و پرغناوت و بزرگ مولانا اینک بیشتر از 800 سال است که تربیتگری نمایندگان قوم و ملت‌های فرهنگ دوست و ادب پرور سیاره بوده راه دوستی و حقیقت را برای بشریت نشان می‌دهد.